হ্যালো, ভক্তগণের কাছে অনুরোধ, আমাদের জায়গাটা সংক্ষেপ, আপনারা যতটা পারেন কাছাকাছি এসে বসুন। অনেক জায়গা মাঝখানে ফাঁক আছে, অনেক ভক্তদের আমরা বসাতে পারছি না। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা সামনে যে গ্যাপগুলো আছে, ফাঁকাগুলো আছে, একটু দয়া করে যদি মানিয়ে নেন তো ভালো। এর পরে রাত্রে প্রচুর ভক্ত আসবেন আমি জানি, সেই জন্য করে বলছি আপনাদের কাছে অনুরোধ, যে সমস্ত জায়গাগুলো ফাঁক টাক করে আছে সেই ফাঁক টাকগুলো আপনারা পূরণ করে বসুন, নইলে আমরা এবারে শ্রোতা মানে ভক্তদের জায়গা দিতে পারবো না। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু না। কৃষ্ণ নাম সুধা কৃষ্ণের গান কৃষ্ণের কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু না। কৃষ্ণ নাম সুধা নিয়ে কৃষ্ণের গান গায়, কৃষ্ণের গান গায়। গগনে গগনে কৃষ্ণ মূরতি, নয়নে নয়নে হেরে শৈল চূড়াতে সাগর সলিলে তুমি যে শঙ্কা হারে, তুমি যে শঙ্কা হারে। গগনে গগনে কৃষ্ণ মূরতি, নয়নে নয়নে হেরে শৈল চূড়াতে সাগর সলিলে তুমি যে শঙ্কা হারে, তুমি যে শঙ্কা হারে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু না। কৃষ্ণ নাম সুধা নিয়ে কৃষ্ণের গান গায়, কৃষ্ণের গান গায়, কৃষ্ণের গান গায়, কৃষ্ণের
জয় গৌর, জয় রাধেশ্বর, জয় নিতাই, জয় গৌর, জয় রাধেশ্বর, জয় রাধেশ্বর, রাধে রাধেশ্যাম জয় নিতাই, জয় গৌর, জয় রাধেশ্বর। উজ্জ্বল বরন গৌরবর দেহম विलसित निरवधि भावविदेहम् उज्ज्वलवरन गौरवरदेहं विलसित निरवधि भावविदेहम् विलसित निरवधि भावविदेहम् त्रिभुवन पावन कृपायालेशं त्रिभुवन पावन कृपायालेशम् त्रिभुवन पावन कृपायालेशं त्रिभुवन पावन कृपायालेशम् त्वं प्रणमामि च श्रीशचितनयम् विलसित निरवधि भावविदेहम् विलसित निरवधि भावविदेहम् गदगदयन् गदगदयन्तरभावविकारं गदगदयन्तर भावविकारम् गदगदयन्तरभावविकारं गदगदयन्तर भावविकारम् दूर्जन तर्जन नादविशालं दुर्जन तर्जन नादविशालम् दूर्जन तर्जन नादविशालं दुर्जन तर्जन नादविशालम् भवभयभञ्जन कारण करुणम् भवभयभञ्जन कारण करुणम् भवभयभञ्जन कारण करुणम् भवभयभञ्जन कारण करुणम् त्वं प्रणमामि च श्रीशचितनयम् विलसित निरवधि भावविदेहम् विलसित निरवधि भावविदेहम् अरुणाम्बरधर चारुकपोलम् अरुणाम्बरधर चारुकपोलम् अरुणाम्बरधर चारुकपोलम् अरुणाम्बरधर चारुकपोलम् इन्दुविनिन्दित नखचयरुचिरम् इन्दुविनिन्दित नखचयरुचिरम् इन्दुविनिन्दित नखचयरुचिरम् इन्दुविनिन्दित नखचयरुचिरम्
जल्पिता निज गुण नाम विनोदम 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 त्वं प्रणमामि च श्रीश चैतन्यम् गौरवरदेहं विलसितनिरवधि भावविदेहं गौरवरदेहं विलसितनिरवधि भावविदेहं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांस्य वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रयातं साग्रयातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं देवं श्रीराधा कृष्ण पादानं सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांस्य नितास्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन येन तस्मै श्रीगुरवे नमो गुरवे नमो गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मो ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमो गुरवे नमो हे कृष्ण करुणा सिन्धो करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कान्त्य कान्त्य राधाकान्त्य नमस्ते नमः स्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी देवी त्वं नमामि हरिप्रिया हरिप्रिया नित्यानन्दमहं वन्दे वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं कुण्डलं चैतन्यव्रजरूपे रूपे
वन्दे जगत्प्रियो करो करुणावतारो अवतारो शरणागत दीनार्थ दीनार्थ परित्राण परायणे परायणे सर्वस्यारति हरे देवी देवी नारायणी नमस्ते नमस्तुते ॐ नमः शिवाय शान्ताय शान्ताय कारणत्रय हेतवे हेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वर परमेश्वर वंशाकल्पतरुभ्यस्य यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च देव च पतितानं पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः सर्वब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमः पितृमातृचरणेभ्यो नमो जयति जननी वासुदेवकी जन्मवादो जयति जननि वासु जयति जननि वासुदेवकी जन्मवादो जयति जननि वासुदेवकी जन्मवादो जदुपर परिषदि सदुर्यय धरि माया सानं जदुपर परिषदि सदुर्यय धरि माया सानं स्थिरचर वृजिनगिनां सुस्मितं श्रीमुखेन स्थिरचर वृजिनगिनां सुस्मितं श्रीमुखेन व्रजवधूवनितानं वर्धयनि कामदेहं व्रजवधूवनितानं वर्धयनि कामदेहं जयति जयति नामानं स्वरूपं मुदारि 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 जयति जननि वासुदेवकी जन्मवादो जयति जननि वासुदेवकी जन्मवादो जयति जननि वासुदेवकी जन्मवादो जयति जननि वासुदेवकी जन्मवादो गणिताय गणिताय आदे मोद आदे मोदो निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओया रे আমার শ্রী গৌরাঙ্গ ওয়া হরে
আহারে এ নন্দন গৌর হরি আরে মো আরে মোর নিতাই গৌর কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি 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 বল হরি বল হরি বল হে প্রভুরে আমার পুরো পুরবের ভাব মনে হলো ও কি আহা মরিয়া রে মোর আরে মরি মরি পুরবের ভাব মনে হলো ও কি আহা মরি রে মরি মরি খেদা তাকি তাগে হেরা হেরা তাগে হেরা ঝেলা তেই তা খেদা তাকি তাগে হেরা হেরা তাগে হেরা ঝেলা তেই তা খেদা তাকি তাগে পুরবের ভাব পুরবের ভাব মনে হলো যা 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 মরি রে মরিয়া আয়া ও মরিয়া মরি রে মরি রে আরে মোরো আরে মরিয়া মরি রে
আরে মোরো আরে মরিয়া আহা আহা মরি রে নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। আরে মোরো আরে মরিয়া আহা আহা মরি রে আহা মরি রে আরে মোরো আরে মরিয়া আহা আহা মরি রে আহা মরি রে আরে মোরো আরে আরে মোরো আরে মোরো শ্রী গৌরাঙ্গ রায় শ্রী গৌরাঙ্গ রায় আরে মোরো আরে মোরো শ্রী গৌরাঙ্গ রায় শ্রী গৌরাঙ্গ রায় আরে মোরো শ্রী গৌরাঙ্গ রায় শ্রী গৌরাঙ্গ রায় সুরধ্বনি মাঝে যাইয়া সচির নন্দন গৌর হরি গৌর হরি বিষ্ণু পিয়ার প্রাণনাথ গৌর হরি গৌর হরি নিখিল জনমানসের প্রাণের ধর সেই গোরায় আমার গোরায় আমার গোরায় আমার সুরধ্বনি মাঝে যাইয়া নবীন নাবিক হইয়া সহচর মেলিয়া খেলায় গোরা রায় গোরা রায় গোরা রায় সুরধ্বনি মাঝে যাইয়া নবীন নাবিক হইয়া সাগা পধনি দ পগ পধনি দ পগ পগ সাগা পধনি দ প গ পধনি সাগা পগ সানি দ পগ পধনি দ পগ পগ সাগা পধনি দ প সতনি নিন্নি দ দ প প পগ পধনি সানি দ পগ পদ পগ পগ সা সুরধ্বনি মাঝে যাইয়া নবীন নাবিক হইয়া দেখো খেলিছে গোরারাই খেলিছে গোরারা আজ মধুর হরি নামের খেলা খেলিছে গোরারাই মধুর হরি নামের খেলা খেলিছে গোরারা মধুর হরি নামের খেলা খেলিছে গোরারাই মধুর হরি নামের খেলা খেলিছে গোরারা খেলে হরি বলায়ার বাহু তোলা হরি বলয়ার বাহু খেলে হরি বলায়ার বাহু তোলা হরি বলয়ার বাহু তোলা খেলে মধুর হরি নামের খেলা হরি বলায়ার বাহু তোলা খেলে হরি নামের খেলা হরি বলয়ার বাহু তোলা খেলে হরি নামের খেলা হরি বলায়ার বাহু তোলা খেলে হরি নামের খেলা হরি বলয়ার বাহু তোলা খেলে হরি নামের খেলা হরি বলয়ার বাহু তোলা খেলিছে গোরারা খেলিছে যে গোরা খেলায় কেউ হারে না যে খেলায় কেউ হারে না সবাই যেতে খেলিছে গোরারাই কেউ হারে না সবাই যেতে খেলিছে গোরারা কেউ হারে না ও ভক্তমণ্ডলী জাগতিক জগতের যে কোনো খেলা একজন হারে আরেকজন জিতে কিন্তু মহাপ্রভু আজকে এমন খেলা খেলছেন যে খেলায় কেউ হারে না সবাই যেতে খেলিছে গোরারাই কেউ হারে না সবাই যেতে খেলিছে গোরারায় হারে না সবাই যেতে খেলিছে গোরারায় কেউ হারে না সবাই যেতে মধুর হরি 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 বলে কেউ হারে না সবাই যেতে হরি 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 বলে কেউ হারে না সবাই যেতে হরি 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 বলে কেউ হারে না
সবাই যেতে হরি 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 বল, কেউ হারে না সবাই যেতে হরি 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 বল, কেউ হারে না সবাই যেতে হরি 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 বল, কেউ হারে না সবাই যেতে হরি 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 বল, কেউ হারে না সবাই যেতে হরি 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 বলে খেলিছে গোরারা। সহচর মেলিয়া খেলায় গোরারায় গোরারায় গোরারায়, সহচর মেলিয়া খেলায় সংসার সিন্ধো তরণে হৃদয়ং যদীশা, संकीर्तनामृतरसे रमते मनश्चे, प्रेमाम्बुधो विहरणे यदि चित्यवृत्तिः, चैतन्य चन्द्राचरणे शरणं प्रयातु। সমবেত গৌর গোবিন্দ অনুরাগী ভক্তমণ্ডলী, সবার শ্রীচরণে এই অধমের কোটি কোটি ভুলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণাম। আজ এই পথপ্রান্তে মন্দিরে শ্রী ভগবানের চরণতলে সবাই মিলে সমবেত হয়েছি। লক্ষ্য প্রত্যেকের একটাই, ঈশ্বরের ভজনার লয়ে কলিকালের মাভৈ মুক্তিমন্ত হরিনাম সংকীর্তনার সাধন, এটি মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যটার পিছনে একটি উপলক্ষ রয়েছে যেটি আপনাদের সবার জানা। আপনাদের এই হরিনারায়ণপুর হরিবাসর আমি বেশ কিছু বছর ধরে এখানে আসছি, আসার সৌভাগ্য হচ্ছে। তো এই হরিবাসর প্রতি বছর হয়, গত বছর একটু বিরতি ছিল। প্রতি বছর এই হরিসভা হয়ে থাকে, এবছরও তার অন্যথা হয়নি। তবে এবছরও সৌভাগ্য হয়েছে আর এক অন্যথা হয়নি কি, এবছরও সৌভাগ্য হয়েছে আপনাদের সবার চরণ ধুলিতে স্নান করার। তা সেই সৌভাগ্য যারা যারা করে দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম জানাই। ভক্তিরাজ্যে ভক্তদের চরণধুলি সবচাইতে দামি ধন। ও ভক্তমণ্ডলী, ভক্তিরাজ্যে ভক্তদের চরণধুলি সবচাইতে দামি ধন। এ ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপীপদ রেণু, এই ধুলা গায়ে মাখে নন্দের বালা কানু। বলা এই ধুলা যদি উড়ে কভু পরে গঙ্গা জলে, গঙ্গাও নাকি উদ্ধার হয়, ভাগবত বলে। এই ভক্তদের পদধূলি কতটা শক্তি ধরে, শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন, নৈসাং মতিস্তা ব্রদুক্রমাগ্রিম স্পীৎসা অনর্থ অপগম যদর্থ, মহিয়াসাং পাদরজোভিষেকম নিষ্কিঞ্চনাণমণিত যাবৎ। অর্থাৎ কাঁচা সোনা দেখতে ভারী চকচকে। ও মায়েরা, সোনার গয়না পড়তে ভালোবাসেন তো? সোনার গয়না বলে আবার গয়না আবার কেউ পড়তে না ভালোবাসে? তো জানেন কি, যে গয়না আপনারা গায়ে পরে আছেন ওটা কিন্তু কাঁচা সোনা নয়, ওটি পাকা সোনা। এর থেকে আরো অনেক বেশি জল জল করে, অনেক বেশি চকচকে হচ্ছে কাঁচা সোনা। বলা হচ্ছে কাঁচা সোনা দেখতে অনেক বেশি চকচকে, কিন্তু তা দিয়ে গয়না তৈরি করা যায় না, কারণ গয়নাটা নরম হয়ে যাবে। কাঁচা সোনা বড় নরম। যখনই গয়না তৈরির সোনা করতে হয়, কাঁচা সোনার সঙ্গে স্যাঁকড়া খাদ মিশিয়ে দেয়। খাদ না মিশলে সোনা শক্তপুক্ত হবে না, আর পোক্তাই না হলেও দিয়ে গয়নাও তৈরি করা যাবে না। ঠিক তেমন ভাবে আমি ভক্তি করছি, আমি ভগবানের নাম গাইবো, আমি ভগবানের গুণকীর্তন করব, এই বললে আমি কাঁচা সোনার মতো চকচকে হতে পারি। কিন্তু যতক্ষণ অপর ভক্তের চরণধুলিরূপী খাদ মাথার ওপর না পড়বে, ভক্তিরাজ্যে সেও অলংকার হতে পারবে না। তা সেই সুযোগটি যারা যারা করে দিয়েছেন এই মহৎ হরিসভার, যেটি দিনে দিনে বেশ বড় আকার ধারণ করছে, এটি আমার দেখাতেই হচ্ছে। আমি প্রথমবার যখন এসেছিলাম এর থেকে অনেক ছোট হরিসভা, আস্তে আস্তে হরিসভার যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে এবং এটি আমি বেঁচে থেকে দেখতে পাচ্ছি, এটিতেই ভগবানকে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম জানাই। এবং আপনাদের মধ্যে থাকা গাঢ় অনুরাগ ভগবানের প্রতি, ভগবানের প্রতি গাঢ় অনুরাগ। অনুরাগ কাকে বলে? মিলনের পরের প্রেমের নাম হচ্ছে অনুরাগ। সদা অনুভূতমপি করিয়াং নবং নবং প্রিয়ম। ও ভক্তমণ্ডলী, এগুলো তত্ত্ব।
আমাকে আসার সময় বলা হচ্ছিল একটু তত্ত্ব বলবেন। তাই কীর্তনের তত্ত্ব কিন্তু এই ভাগবতীয় কথা, চৈতন্য চরিতামৃতের কথা, চৈতন্য ভাগবতের কথা। নারকেলের কটা ফুটো আর ওই ঝাঁটা কটা কিনতে হয়, কোথা রাখতে হয়, এগুলো কিন্তু কীর্তনের তত্ত্ব নয় ভক্তমণ্ডলী। তা কীর্তনের তত্ত্ব এই বুঝে নিন। তো যে প্রসঙ্গে ছিলাম, এত সুন্দর হরিসভা, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। ভগবানের কৃপা ব্যতীত আর কিছু নয়। আপনাদের মধ্যে গাঢ় অনুরাগ। অনুরাগ কাকে বলে? সদা অনুভূতমপি করিয়াং নবং নবং প্রিয়ম রাগন ভবন নবন নবন অনুরাগ ইতি উচ্যতে। সদা অনুভূতমপি, এই নয় যে 6 মাস বিয়ে হয়েছে, বান্ধবীদের কাছে স্বামীর কি প্রশংসা। আমার বিয়েতে এলি না তো, আমার স্বামী সিনেমার নায়কের মতো দেখতে, তুই দেখলে পাগল হয়ে যাবি। 6 মাস হয়েছে বিয়ে, খুব স্বামীর প্রশংসা। আমার স্বামীকে দেখলে সিনেমার নায়কের মতো দেখতে, দেখলেই পাগল হয়ে যাবে। এলি না তো বিয়েতে। 6 মাসের জায়গায় 1 বছর হয়ে গেছে, ধুর একই পচা মুখ রোজ দেখছি, ভালো লাগে নাকি? এটা যদি হয় তাহলে অনুরাগ নয়। কিন্তু অনুরাগ কাকে বলে? সব সময় তাকে দেখছেন, সব সময় তাকে অনুভব করছেন, অথচ রোজ যদি নূতন বলে মনে হয়, রোজ যদি নূতন বলে মনে হয়, রাগন ভাবন নবন নবন, তার সঙ্গে প্রেমের অতিবাহিত করা প্রত্যেকটি মুহূর্ত যদি রোজ নূতন বলে মনে হয়, এই রকমের ভাব হৃদয় মাঝে জন্মালে তবেই তাকে বলা হয় অনুরাগ। তা আপনাদের কেমন অনুরাগ? প্রতি বৎসর হরিসভা হচ্ছে, প্রতি বৎসর কীর্তনিয়াদের কীর্তন শুনছেন, তবুও যখনই কীর্তন হচ্ছে আবার কীর্তনিয়াকে কীর্তন শোনার জন্য বারবার ভিড় করছেন। এই বারবার যে ভগবানের প্রতি ছুটে আসা, ভগবানের নামের আকর্ষণে ছুটে আসা, এটাই হচ্ছে আপনাদের অনুরাগ। সেই কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ, ভগবানের প্রতি আপনাদের এই অসামান্য ভরসা, এই ভরসাকে কেন্দ্র করেই বোধহয় এই হরিসভাটি এত সুন্দরভাবে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। আপনাদের মন্দিরটাও বেশ চকচকে, বেশ সুন্দর মন্দিরে পরিণত হয়েছে। তা আপনারা এইভাবেই এই হরিসভার পাশে থাকবেন। আগামী দিনে এই হরিসভা আরও বৃহৎ আকার ধারণ করুক, ভগবানের আতুল চরণে এই প্রার্থনা রেখে আসুন লীলার মধ্যে প্রবেশ করি। আজকে যে লীলা স্মরণ করার কথা আমায় বলা হয়েছে, যে লীলা পরিবেশন করার কথা আমায় বলা হয়েছে আপনাদেরই অনুরোধে, সেই লীলাই পরিবেশন করব। লীলাটির নাম এখন বলছি না, আপনারা পদাবলী শুনতে শুনতেই বুঝে নেবেন। একটু আগেই উত্তর গোষ্ঠ লীলা আপনারা আস্বাদন করলেন। এত সুন্দরভাবে দক্ষিণ 24 পরগনায় পদাবলী কীর্তন এবং আপনারা বসে বসে শুনছেন, এটি বড় চমকে যাওয়ার বিষয়বস্তু। দক্ষিণ 24 পরগনায় বেশি পদাবলী গাইলেই নাকি শ্রোতারা একটু মুখটা বেঁকে যায়। তা আপনারা যে বসে বসে তার পদাবলী কীর্তন শুনলেন, বিশুদ্ধ কীর্তন তো পদাবলী দিয়েই, অন্য গান নয়, কীর্তন পদাবলীকে কেন্দ্র করে। যার জন্য আপনারা বসে বসে কীর্তন শুনেছেন, পদাবলী শুনেছেন, এটিতে বড় আশ্চর্য হলাম। তা এখন আমাকে যে লীলা স্মরণ করতে পরিবেশন করতে বলা হয়েছে, সেই লীলা পরিবেশন করব। তার আগে একটি শ্লোক বলে কীর্তন শুরু হয়েছে, প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের লেখা শ্লোক। চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে শরণাপন্ন হলে কলির জীবের কি লাভ হবে। শ্লোকটি দেখুন কত সুন্দর, খুব মন দিয়ে শুনে নেবেন। সংসার সিন্ধো তরণে হৃদয়ং যদিষ্যা সংকীর্তনামৃত রসে রমতে প্রেমাম্বুধো বিহরণে যদি চিত্যবৃত্তিঃ চৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণং প্রয়াতো শরণং প্রয়াতো। সংসার সিন্ধো তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ, চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে শরণ নিলে জীবনের 3টি লাভ হয়ে যায়। ও ভক্তমণ্ডলী, মন দিয়ে শুনে নিন। এই যে ভগবানের কথা শুনছেন, ভগবানের কথা শুনলে জীবের কি লাভ হবে, কি জন্য আমরা ভগবানের কথা শুনতে ভিড় করব? বলো, জীবনে 3টি ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে যদি মহাপ্রভুর চরণে কেউ শরণাপন্ন হয়। কোন 3টি ইচ্ছা পূর্ণ হবে? প্রথম ইচ্ছা, সংসার সিন্ধো তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ, সংসার রূপী মায়ার সাগর থেকে কেউ উদ্ধার পেয়ে অমৃতময় সুশিক্ষার সাগরে পৌঁছাতে চাও, চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণটিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো। এই সংসারটি কেমন? মায়ার সাগর। আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার টাকা, আমার ধন, আমার ঐশ্বর্য, আমার আমিত্বে ভরা মায়ার সংসার থেকে উদ্ধার পেয়ে কেউ যদি অমৃতময় সুশিক্ষার সাগরে গিয়ে পড়তে চাও,
চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণটিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো, প্রথম লাভ হবে। অমৃতময় সুশিক্ষার জগৎ, সুশিক্ষার সাগর, অমৃতময় সুশিক্ষার সাগর। প্রকৃত শিক্ষা অমৃতের থেকেও মিষ্টি, এই কথাটি কে বলেছেন? সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে তো আপনারা সবাই জানেন, জানেন না? রামকৃষ্ণ ঠাকুরের চিত্রপট সবাই জানেন। এই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, তার যখন দৌর্দণ্ড পারমার্থিক প্রতাপ চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে ভক্তমণ্ডলী, সবাই রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে ঢিপ ঢিপ করে এসে প্রণাম করছে। একটি ছেলে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কাছে আসেননি। তিনি কে বলেন তো? মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কাছে আসেন। এবার রামকৃষ্ণ ঠাকুর নিজে গিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে উপনীত। বিদ্যাসাগরের সামনে গিয়ে রামকৃষ্ণ ঠাকুর দাঁড়িয়েছেন। আর এত রসিক ছিলেন রামকৃষ্ণ ঠাকুর, খুব মন দিয়ে শুনুন, এত রসিক ছিলেন রামকৃষ্ণ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর সামনে বসে আর রামকৃষ্ণ ঠাকুর তার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাঁপাতে শুরু করেছেন। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। যেই না জোরে জোরে হাঁপাচ্ছেন, রামকৃষ্ণ ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ও ঠাকুর মশাই এত হাঁপাচ্ছেন কেন? উত্তরে রামকৃষ্ণ ঠাকুরও কিছু কম যান না, বলছেন, বাবা হাঁপাবো নে, বিদ্যা নদী নালা খাল বিল পেরিয়ে বিদ্যার সাগরের কাছে এলেন যে। কেমন রসিক দেখুন, বলো হাঁপাবো না, বিদ্যা নদী নালা খাল বিল পেরিয়ে বিদ্যার সাগরের কাছে এসেছি, এত পরিশ্রম করলাম, হাঁপাবো না? উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় তিনিও কিছু কম যান না, তিনি বললেন, ও ঠাকুর মশাই, বিদ্যার নদী নালা খাল বিলে ছিলেন, ভালো ছিলেন, মিষ্টি জল তো খেতে পেতেন, এবার যখন সাগরের কাছে এসে পড়েছেন, নোনা জল পান করে বাড়ি যান। আমি বিদ্যাসাগর নোনা জল পান করে বাড়ি যেতাম। তখন রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছিলেন, যদি নোনা জল পান করার ইচ্ছা থাকতো, আমি দীঘায় যেতাম, পুরীতে যেতাম, বকখালি যেতাম, তোমার কাছে কেন আসতাম? তুমি হচ্ছ বিদ্যার সাগর। প্রকৃত বিদ্যা কোনোদিন নোনা হতে পারে না, সে অমৃতের থেকেও মিষ্টি। তাই আজ থেকে তুমি আমার কাছে অমৃতের সাগর, বিদ্যাসাগর। তা প্রকৃত শিক্ষার যদি কেউ সন্ধান পেতে চাও, কলিকালে মহাপ্রভুর চরণে শরণাপন্ন হও। কলিকালে প্রকৃত শিক্ষা কোনটি? হরের নাম, হরের নাম, হরের নামৈব কেবলম, কলো নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। হরিনাম ছাড়া কলিজীবের মুক্তির দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। এই সত্য কথাটা উপলব্ধি করতে হবে, আর এটিকে বোঝার জন্য, এটিকে পালন করার জন্যই মহাপ্রভুর চরণে শরণ নিতে হবে, প্রথম লাভ। দ্বিতীয় লাভ, সংকীর্তনামৃত রসে রমতে মনস্যে। কীর্তন রূপী অমৃত রসে যদি কারণ মন ডুবে যেতে চায়, ও ভক্তমণ্ডলী, এই কীর্তন কেমন অমৃত রস, যেটি বাঙালি জাতিকে বাঁচতে শেখালো। বাংলার ঘরে ঘরে নিতাই গৌরের মহিমা কীর্তন ছড়িয়ে দিল বাঙালি জাতিকে বাঁচার রস। হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই, হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই, হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই, আমার একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই, আমার একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই, হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই, হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। আমার নিতাই নিত গৌর ডাকরে, নিতাই গৌর বলে, নিতাই নিত গৌর ডাকরে, নিতাই গৌর বলে, নিতাই নিত গৌর। যদি মনে করে নিতাই গৌর দিলে দিতে পারে, একলা নিতাই, হরিনাম দিয়ে উলুধ্বনি নিতাই গৌর, হরি হরি বল। আমার একলা নিতাই, হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই, হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। আমার নিতাই নবরূপ ডাকরে, নিতাই গৌর বলে, নিতাই নবরূপ ডাকরে, নিতাই গৌর বলে, নিতাই নবরূপ। ওরে ডাকরে নিতাই গৌর বলে, নিতাই নবরূপ, ডাকরে নিতাই গৌর বলে, নিতাই নবরূপ। নবরাস বিহারী নিতাই খানেক পুরুষ খানেক নারী, একলা নিতাই, হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই, হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই।
কত ভালোবাসতেন, তার গানেতে এই সুর আরোপ করেছিলেন, এই সুরটি। কোন গান সেটি? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল দে, হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। শেষের লাইনটা ভেবেছেন একবার? নিতাই যদি মনে করে গৌর দিলে দিতে পারে একলা নিতাই। নিতাই চাঁদের এত ক্ষমতা। আবার নিতাই নবরূপ, নবরাসবিহারী, নিতাই খানেক পুরুষ খানেক নারী, একলা নিতা। যার জন্যই তো রাঘব পণ্ডিতকে ডেকে ডেকে মহাপ্রভু বলতেন না নিতাই প্রসঙ্গে, ও ভক্তমণ্ডলী ভাববেন না বীরভূম জেলা থেকে এসেছি বলে বেশি নিতাই নিতাই করছে, এটা ভাববেন না। যেন আমি নিতাই চাঁদের জেলার ছেলে, নিতাই চাঁদের জন্ম বীরভূম জেলায়, তাই তো? আমরা এখনো 100 জনের মধ্যে 2-1 জন ভাবি যে নিতাই আর গৌর এক মায়ের পেটের ভাই, ভাবি না? কিন্তু মনে রাখবেন, গৌর হরির জন্ম নদিয়া নবদ্বীপে, নিতাই চাঁদের জন্ম বীরভূম জেলায়। গৌড়ের বাবার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মায়ের নাম পদ্মাবতী, ওই মায়ের নাম সচী ঠাকুরানী, সচী মাতা আর জগন্নাথ মিশ্র। কিন্তু নিতাইয়ের বাবার নাম হারাই পণ্ডিত, মায়ের নাম পদ্মাবতী দেবী, বাবা মা সব আলাদা। তবুও দাদার জায়গা পেয়েছিলেন নিত্যানন্দ। এই নিতাই চাঁদ, তার প্রসঙ্গে শ্রীমন মহাপ্রভু এমন এমন কিছু কথা বলতেন, আমাদের বীরভূমের ভক্ত হয়ে আমাদের তো বুক চওড়া বৈষ্ণব জগতে, বৈষ্ণব জগতে বুকটা চওড়া হয়ে যায়। কারণ কি বলুন তো? একদিন নিতাই চাঁদ দাঁড়িয়ে আছেন আর তাকে মহাপ্রভু ঘিরে ঘিরে এমন একটি শ্লোক বললেন না, গৃহীয়াৎ জবনি পানি বিশেদ্বা সন্ডিকালয়ম তথাপি ব্রাহ্মণো বন্দে নিত্যানন্দ পদাম্বুজম। নিতাইয়ের কেমন ক্ষমতা দেখুন। গৃহীয়াৎ জবনি পানি, যদি যবনের মেয়ের পানি গ্রহণ করে থাকেন, বিশেদ বা সন্ডিকালয়ম, সন্ডিকালয় মানে সুরি বাড়ি, সুরি বাড়িতে গিয়ে যদি মদ খেয়ে গড়াগড়িও দেন, তথাপি তার সত্ত্বেও ব্রাহ্মণও বন্দে, ব্রাহ্মণগণেরও বন্দনা করা উচিত। কাকে? নিত্যানন্দ পদাম্বুজম, নিতাই চাঁদের চরণ পদ্মকে। নিত্যানন্দ এহেন ব্যক্তি, নবরাস বিহারী, নিতাই খানেক পুরুষ খানেক নারী, একলা নিতাই। এই নিতাই প্রসঙ্গে বলে দিয়েছিলেন বারবার মহাপ্রভু, গোপীগণের যে প্রেমা কহে ভাগবতে, একলা নিতাই হইতে পাইবে জগতে। একবার ভেবে দেখেছেন কোনদিন? গোপীগণের যে প্রেমা কহে ভাগবতে, একলা নিতাই হইতে পাইবে জগতে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভক্ত যারা, বাংলার বুকে গৌড়ের কৃপা পেতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে নিতাই চাঁদ কি জয়। যেমন বৃন্দাবনে গিয়ে গোবিন্দের কৃপা পেতে গেলে বলতে হয় রাধা রানী কি জয়। এবং বাংলার বুকে গৌড়ের কৃপা পেতে গেলে বলতে হবে নিতাই চাঁদ কি জয়। জয় নিতাই। এই নিতাই চাঁদ প্রসঙ্গে বলেছেন, গোপীগণের যে প্রেমা কহে ভাগবতে, একলা নিতাই হইতে পাইবে জগতে। হ্যাঁ গো, একা নিতাই গোপী প্রেম দিয়ে দেবে কি করে? নিত্যানন্দ তো পূর্বজন্মে বলরামের অবতার, তাই তো? নিতাই চাঁদ যিনি, তিনি বলরামের অবতার। তা বলাই দাদা সঙ্গে থাকলে, বলাই দাদা যখন সঙ্গে থাকতেন তখন রাধারানী আসতেন গোবিন্দের কাছে, না রাধারানীর অষ্টসখীর কোনো সখী আসতেন? কেউ তো আসতেন না। তা বলাই দাদাই যদি নিতাই চাঁদ হন, তাহলে বলাই দাদা বাৎসল্য প্রেম দিয়ে দিতে পারে। মানে মা যশোদা কিভাবে গোপালকে আদর করতো সেটি দেখেছেন, পিতানন্দ কেমন ভাবে গোবিন্দকে ভালোবাসতো, কানাইকে ভালোবাসতো, সেই লীলা দেখেছে। তাহলে বাৎসল্য রস দিয়ে দিতে পারে বলাই দাদা। বলাই দাদা সখ্য প্রেম দিয়ে দিতে পারে। এই তো একটু আগেই আপনারা শুনলেন, উত্তর গোষ্ঠ লীলায় শুনলেন না, ভগবান গোচারণ থেকে ফিরে আসছেন, বলাই দাদা সঙ্গে আছে। শ্বেতকান্তি অনুপম আগে ধাই বলো না, বলা হচ্ছে না গোষ্ঠীর পদাবলিতে, শ্বেতকান্তি অনুপম আগে ধাই বলরাম। তা বলাই দাদা তিনি সখ্য রস দিয়ে দিতে পারেন। কেমন ভাবে শ্রীরাম সুদাম দাম বসুদাম সুবল মহাবল এরা কিভাবে কৃষ্ণকে ভালোবাসতেন সেই লীলা জানিয়ে দিতে পারেন বলাই দাদা। কিন্তু রাধারানী, তার সখীগণ ও 64 মঞ্জুরি, এরা কেমন ভাবে গোবিন্দকে ভালোবাসতো, সেই গোপী প্রেম দেবেন কি করে? বলো, মজার তত্ত্বটি কোথায় জানেন? নিতাই চাঁদ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু তিনি একা বলরামের অবতার নন। যেমন রাধা গোবিন্দ মিলিত তনু গৌরাঙ্গ, সেরকম নিতাই চাঁদ
বলাই দাদার সঙ্গে সঙ্গে রাধারানীর ছোট বোন যার নাম অনঙ্গ মঞ্জরী, ওই অনঙ্গ মঞ্জরী আর বলরামের মিলিত রূপ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু। তাই অনঙ্গ মঞ্জরী স্বরূপে তিনি গোপী প্রেমও দিয়ে দেন, আবার বলাই দাদা স্বরূপে সখ্য রস বাৎসল্য রসও দিয়ে দিতে পারেন। যার জন্যই তো পদাবলী সাহিত্যে বলা হচ্ছে না, যে জন, খুব মন দিয়ে শুনবেন, গৌর গৌর যদি করেন কি করতে হবে জানে, যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়, 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 সে জন শরণ লো নিতাই চাঁদের শরণ লো, নিতাই সে চাঁদে জন শরণ লো, সে জন শরণ লো নিতাই চাঁদের শরণ লো নিতাই চাঁদে, অরুণ দুখানি পায়, যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়, যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়, যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়, যে আমার নিতাই যাহারি হিয়ে, আমার নিতাই যাহারে হিয়ে, আমার নিতাই যাহার হিয়ে, আমার নিতাই যাহারে হিয়ে, ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সুধা নিধি, ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সুধা নিধি, ওই প্রজাপতি ঋষি ব্রহ্মা তার পর্যন্ত নাগালের বাইরে থাকে যে প্রেম রস, গোলকের সুষমামণ্ডিত প্রেম, উন্নত উজ্জ্বল রস সমৃদ্ধ প্রেম ভক্তি সম্পদ, সেটা ব্রহ্মার পর্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু নিতাই বলে যদি একবার ডাকতে পারি, ওই ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সুধা নিধি, ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সুধা সে নিধি, জন মানসে ভরিয়া পিয়ে, যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়, 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 যে জন নিতাই বলিয়া ডাকে, যে জন নিতাই বলিয়া ডাকে, দয়াল নিতাই আমার, পরম দয়াল পতিত পাবন নিতাই আমার, নিতাই আমার, নিতাই আমার, যে জন নিতাই বলিয়া ডাকে, যে জন নিতাই বলিয়া ডাকে, ও ভক্তমণ্ডলী, নিতাইয়ের জন্মস্থান কারা কারা গেছেন একবার হাত তুলুন তো দেখি। নিতাইয়ের জন্মস্থান, বাহ, এ কজন? তারাপীঠ কারা কারা গেছেন হাত তুলুন। বাবা, তারাপীঠ সবাই গেছি। শুনে রাখুন, এবার যখন তারাপীঠ যাবেন শুধু সিঁদুরের ফোঁটা নিয়ে বাড়ি আসবেন না, মা তারাকে দর্শন করুন, প্রণাম করুন, বারবার যান, ঠিক আছে, কিন্তু তারাপীঠ থেকে মাত্র 9 কিলোমিটার দূরে নিতাইয়ের জন্মস্থানটিতে গিয়েও একবার প্রণাম জানিয়ে আসবেন। কারণ যে জন নিতাই বলিয়া ডাকে, যে জন নিতাই বলিয়া ডাকে, গো সংসার তাপেরও শিরে পদ দিয়া, সংসার তাপের শিরে পদ সে দিয়া, জন সংসার তাপেরও শিরে পদ দিয়া, সংসার তাপের শিরে পদ দিয়া, অমিয়া সাগরে মজে, যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়, যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়, যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়, গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়, যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়, যে জন নিতাই বলিয়া কাঁদে, নিতাই বলিয়া কাঁদে। ও ভক্তমণ্ডলী, এই আপনাদের এই যে এই সময়টা না খুব বিখ্যাত সময়।
এই কদিন আগের থেকে এই 2 সপ্তাহ, এই 2 সপ্তাহ ধরে এত মহান মহান ঘটনা ঘটছে, এত ভালো ভালো ঘটনা। এই 2 সপ্তাহ সময়টা, তিথিটা বলছি, এমনি বেদনাদায়ক সময় চলছে এখন। কারণ সঙ্গীত জগতের সাক্ষাৎ মা সরস্বতী, জ্যান্ত মা সরস্বতী লতাজি, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন। সঙ্গীত জগতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তিনি চলে গেছেন। সঙ্গীত পরিচালক এবং বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী পাপি লাহিড়ী, তিনিও ছেড়ে চলে গেছেন। এগুলো সব বিরহ। এই বিরহের মধ্যে দিয়েও আমি যে প্রসঙ্গে এখন বলছি, এই সময়টা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় চলছে। কয়েকদিন আগে আমরা মা সরস্বতীর আরাধনা করেছি, তাই তো? শ্বেত পদ্মাসনা দেবী শ্বেত পুষ্পশোভিতা বলে, শ্বেতাম্বরা ধরা নিত্যা শ্বেত গন্ধানুলেপনা, খুব করে সরস্বতীর আরাধনা করেছি। এই সরস্বতী পূজার একদিন পরেই একজনের জন্মদিন ছিল। কে বলুন তো? সরস্বতী পূজা হয় পঞ্চমী তিথিতে, তারপরের দিন ষষ্ঠী, তারপরের দিন সপ্তমী। সেই সপ্তমীটাকে কি বলি আমরা? আপনারা কি বলেন? আমাদের ওদিকে বলি মাকুরি সপ্তমী। আপনারা বলেন? বলেন না? এই সপ্তমী তিথিটিকে বিশেষভাবে বৈষ্ণব জগতে বলা হয় অদ্বৈত সপ্তমী। কারণ গৌরানা ঠাকুর অদ্বৈত গোসাইয়ের আবির্ভাব তিথি সেই দিন, অদ্বৈত গোসাইয়ের জন্মদিন। এই সপ্তমীর দিন পেরিয়ে গেল। তারপরে হলো কি, ত্রয়োদশী তিথি এলো। সেদিন কার জন্মদিন ছিল? এই কয়েকদিন আগেই গেল। ত্রয়োদশীর দিন কার জন্ম ছিল? শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু, নিতাইয়ের জন্মদিন ছিল। নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, হ্যাঁ, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী। কাতারে কাতারে লোক এবছর। গত বছর করোনা বহে যেতে পাইনি অনেকেই। এবছর যখনই ওই 10 দিন আগের থেকে একটু শিথিল হলো পরিবেশটা, কাতারে কাতারে লোক নিতাইয়ের জন্মস্থানে গিয়ে ঢিপ ঢিপ করে মাথা ঢুকেছেন। কারণ নিতাইকে যেজন একবার হা নিতাই বলে কাঁদতে পারি, তার কি লাভ হয় জানেন? এই পদাবলিতে বলা হচ্ছে। এই পদাবলিটা যিনি রচনা করেছেন তিনি বর্ধমান জেলার মানুষ, ভক্তমণ্ডলী। মনে রাখবেন, এই বর্ধমান জেলা খুব বিখ্যাত জেলা। এক জেলাতেই 450 জন পদকর্তার জন্ম বীরভূম, এই বর্ধমান জেলায়। আরও শুনে অবাক হবেন, বর্ধমান জেলার থেকে দড়ি তৈরি হতো, সেই দড়ি দিয়ে জগন্নাথের রথ টানা হতো। একবার ভেবেছেন বর্ধমান জেলা কত বিখ্যাত ছিল? বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম, যে গ্রামটির নাম কুলিন গ্রাম, এই জিটির ওপরে পড়ে, মানে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ওপরেই বাঁ দিকে পড়ে। এই আপনাদের কলকাতা আসতে বাঁ দিকে, রাস্তার বাঁ দিকেই পড়ে গ্রামটি, কুলিন গ্রাম। মালাধর বসুর বাড়ি। কুলিন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়, শুকর চড়াই জীব সেও কৃষ্ণ গায়। কুলিন গ্রাম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মালাধর বসুর বাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গ্রন্থের রচয়িতা। সেই গ্রাম থেকে দড়ি তৈরি হতো, জগন্নাথের রথ টানা হতো। তা বর্ধমান জেলার একজন বিখ্যাত পদকর্তার লেখা এই পদাবলী, যে জন নিতাই বলিয়া কাঁদে, যে জন নিতাই বলিয়া কাঁদে, যে জন নিতাই বলিয়া কাঁদে, যে জন নিতাই বলিয়া কাঁদে। ও গো জ্ঞান দাসে কয় গৌর চরণ সে নিতাই গৌর হরি হরি বল। গৌর চরণ সে, জ্ঞান দাসে কয় গৌর চরণ সে। ইয়ার মাঝারে বাঁধে, যে জন গৌরাঙ্গ বুঝিতে চায়, যে জন গৌরাঙ্গ বুঝিতে চায়, যে জন গৌরাঙ্গ বুঝিতে চায়। তাই ভজনিতাই 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 ভজনিতাই। দেখো, এই আখরটিতে 3টি মানে বুঝে নিতে হবে। একটা আখর, বাংলা এত মজার ভাষা, মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা, বুঝেছেন? বাংলা এত মজার ভাষা। আখরটি কত সুন্দর দেখুন, তাতে 3টি মানে, ভজনিতাই 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 ভজনিতাই। মানেগুলো বুঝে নিন। প্রথম মানে, ও গো কলির জীব, তোমরা দিন রাত্রি আমার 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 করে গেলে তোমাদের দুর্দশার কারণ কি জানো? তোমরা ভজনিতাই 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 ভজনিতাই। তোমরা ভজনিতাই 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 ভজনিতাই। সংসার মায়ায়
বদ্ধ হয়ে ভজনিতাই ভজনিতাই। সংসারী মায়ায় বদ্ধ হয়ে ভজনিতায় ভজনিতায়। তাহলে প্রথম মানে ভজনিতাই, তোমরা ভজনা করনি তাই তোমাদের এমন দুর্দশা। এই দুর্দশার থেকে মুক্তি পেতে গেলে কি করবে? দ্বিতীয় মানে ভজনিতাই ভজনিতাই। ভজনিতায় ভজনিতায়। তোমরা ভজনিতাই ভজনিতাই ভজনিতায় ভজনিতায়। গণিতাই ভজলে গৌর মেলে ভজনিতাই ভজনিতাই। নিতাই ভজলে গৌর মেলে। আরে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ মেলে নিতাই ভজলে গৌর মেলে। ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পেলে। নিতাই ভজলে গৌর মেলে। ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পেলে। নিতাই ভজলে গৌর মেলে। ভজনিতায় ভজনিতায়। তাহলে দুটি মানে পাওয়া গেল, ভজনিতাই একটা, প্রথমটা ভজনিতাই ভজনা করো নিতাই, আর দ্বিতীয় মানে ভজনিতাই মানে নিতাইকে ভজনা করো। তৃতীয় মানে বলো নিতাইকে কেন ভজনা করব? বললো কারণ কি জানো? ভজন ইতাই, কলিযুগের ভজনিতাই ভজনিতাই ভজনিতায় ভজনিতায়। কলিযুগের ভজনিতাই। বুঝেছেন মানেটা? 3 নম্বর মানেটা বুঝতে পারলেন তো? কলিযুগের ভজন ইতাই, ভজনটাই তাই। কলিযুগের ভজনিতাই 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 ভজনিতায় ভজনিতায়। তোমাদের অন্য ভজন নাই প্রয়োজন, ভজনিতাই ভজনিতাই। অন্য ভজন নাই প্রয়োজন। ভজনিতায় ভজনিতায়। অন্য ভজন নাই প্রয়োজন। ভজনিতায় 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 ভজনিতায়। তাহলে নিতাই ভজনা করলেই দ্বিতীয় লাভ হয়ে যাবে, সংকীর্তন রূপী অমৃত রসে মন ডুবে যেতে পারবে যদি গৌর নিতাই চরণে শরণ নিই। তৃতীয় লাভ প্রেমাম্বুধ বিহারণে যদি চিত্তবৃত্তি, যদি প্রেম রূপী অমৃততে বিহার করার জন্য মনের ইচ্ছা জাগে, চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে শরণাপন্ন হও। তাহলে যে মহাপ্রভু, যে নিতাই চাঁদ কৃপা করে এসে আমাদের এত সুন্দর হরিনাম প্রদান করে গেলেন, সেই শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী যিনি, তখনও পর্যন্ত চৈতন্য ভারতী হয়নি এই লীলা শুনে, তখনও পর্যন্ত তিনি নিমাই পণ্ডিত। সেই নিমাই পণ্ডিতের আজকে ভাব কেমন দেখুন ও ভক্তমণ্ডলী, মহাপ্রভুর আজকে ভাব কেমন, যে লীলা স্মরণ করা হবে। মহাপ্রভুর ভাব শুনলে আপনারা বুঝে নেবেন আজকে কি লীলা হবে। মহাপ্রভু নদিয়া নবদ্বীপ ধামে তার ভক্তদেরকে, পারিষদবর্গকে ডেকে ডেকে বলছেন, এই ভক্ত সকল শোনো, এদিকে সবাই শোনো। বলো হ্যাঁ প্রভু কি হয়েছে? বলো আমার মনের না নদিয়া নবদ্বীপ ধামে 3টি ইচ্ছা ছিল, খুব মন দিয়ে শুনবেন। আমার মনের ইচ্ছা ছিল নদিয়া নবদ্বীপের পথে পথে নাম বিতরণ করব, করে বেরিয়েছি। রোজ সারা রাত্রি ধরে নিশিয়াগণে কীর্তন করতাম শ্রীবাসঙ্গনে, আর সকালবেলায় প্রভাতকালীনে বেরিয়ে পড়তাম ভজ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণ কহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে। ভজ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণ কহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে। যে জনা শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। যে জনা শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। ওরে যে জনা শ্রী কৃষ্ণ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। ভজ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণ কহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে। ভজ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণ কহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে। ভজ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণ কহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া। ও ভক্তমণ্ডলী, আপনাদের মতো যদি ভক্তদের দশা এমন দেখতেন এই সময়ে, এমনিতে ভালো শ্রোতা আপনারা,
এই সময়টাতে যদি আপনাদের মতো ভক্তদের দেখতেন তাহলে কি বলতেন বলুন তো? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দুবাহু নামাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দুবাহু নাম, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া, একবার নাচিয়া গাইয়া বেড়াও রে। ভজ শ্রীকৃষ্ণ জয় গৌর হরি হরি বল। কহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে, ভজ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণ, কহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে, ভজ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণ, কহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে। আমি প্রভাতকালীনে সকাল সকাল পথে পথে নাম বিতরণ করেছি, ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। আমার মনের ইচ্ছা ছিল নদিয়া নবদ্বীপের মাঠে মাঠে নাম বিতরণ করব, সেটাও করেছি। তোমরা তো জানো সারাদিনে 80 হাড়া মদ খেয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে পাপি জগাই মাদায়, তারা পর্যন্ত মাঠে পড়ে থাকতো, তাদেরকে উদ্ধার করেছি শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে দিয়ে। আমার মনের তৃতীয় ইচ্ছাটি তো পূরণ হলো না। তৃতীয় ইচ্ছাটি কি? আমার মনের ইচ্ছা ছিল নদিয়া নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে নাম বিতরণ করব। দেখুন মহাপ্রভু চতুরের শিরোমণি তো, মহাপ্রভু অনুভব করেছিলেন এখনকার দিনে যেমন হাওড়া স্টেশনে শিয়ালদা স্টেশনে লোক গিজগিজ করছে ভিড় ট্রেনে চাপার জন্য, শিয়ালদা স্টেশনে হাওড়া স্টেশনে কত ভিড় থাকে। মহাপ্রভুর আমলে তো আর ট্রেন বাস ছিল না, যোগাযোগের জন্য দুটি মাধ্যম, হয় পায়ে হেঁটে হেঁটে যাও, তা না হলে নৌকায় করে যাও। তা নৌকার গঙ্গা ঘাটে এত ভিড় হতো মহাপ্রভুর আমলে। মহাপ্রভু মনে মনে চিন্তা করেছিলেন এই গঙ্গা ঘাটে যদি একবার হরিনাম দিতে পারি, যতজন আসবে সবাই হরিনাম পাবে। তাই ভক্তদেরকে বলছেন আমার তৃতীয় ইচ্ছা আজ পূরণ করব, নদিয়া নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে নাম বিতরণ। এই কে আছো? আমার জন্য একটা বড় মতো নৌকার জোগাড় করে দিতে পারো? দেখুন মহাপ্রভুর কেমন লীলা। মহাপ্রভু বলেছেন বলে কথা, নদিয়া নবদ্বীপের বিরাট বড় মতো একটা নৌকা এনে মহাপ্রভুর সামনে হাজির। ও প্রভু, এই দেখো নদিয়া নবদ্বীপের সবচাইতে বড় নৌকা তোমার জন্য এনেছি, কোনো চিন্তা নেই, এর থেকে বড় আর নৌকা কোথাও নেই নদিয়াতে। মহাপ্রভু বললেন নৌকা তো এনে দিতে পারো, আর একটা কাজ করে দেবে না? কি কাজ? এই নদিয়া নবদ্বীপের ওই গঙ্গার আশেপাশের গ্রামগুলোতে একটু নগরে নগরে গিয়ে প্রচার করে দাও, আজকে আমি গঙ্গা ঘাটে কান্ডারি, আমার নৌকায় যারা যারা চাপবে তাদের কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। এই যেই না বলা, নগরে নগরে গিয়ে প্রচার করা শুরু হলো। সব মোড়ের মাথায় মাথায় গিয়ে বলছে শোনো শোনো, আজ শ্রীমান মহাপ্রভু নদিয়া নবদ্বীপের গঙ্গা ঘাটের কান্ডারি গো, তার নৌকাতে যারা যারা চড়বে তাদের কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। এই যেই না বলা, যাদের কাজ আছে তারাও নৌকায় চড়তে এসেছে, যাদের কাজ নেই তারাও চড়তে এসেছে। মহাপ্রভু চালাবে বলে কথা, একটু সঙ্গ সুক্ত হবে। ও ভক্তমণ্ডলী, মনে করুন কোনো সরকার, রাজ্য সরকার হোক বা কেন্দ্র সরকার হোক, যদি ঘোষণা করে দেয় আগামীকাল দমদম এয়ারপোর্টে যারা যারা প্লেনে চাপবে তাদের কোনো টাকা পয়সা লাগবে না, ফ্রিতে চাপা হবে, কি হবে? যাদের কাজ আছে তারাও প্লেনে চড়তে যাবে, যাদের কাজ নেই বলবে বিনা পয়সায় যখন চাপা যাবে একবার চেপেই আসে, তাই না? তো মহাপ্রভু যখন প্রচার করে দিয়েছেন যে বিনা পয়সায় নৌকায় চাপা যাবে, যাদের কাজ আছে তারাও চড়তে এসেছে, যাদের কাজ নেই তারাও চড়তে এসেছে। এবার মনে করুন, ধরে নিন, এই লীলাটি বুঝতে সুবিধা হবে বলে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। ধরে নিন 400 জন চাপা যাবে এমন একটি নৌকা এনে দিচ্ছেন মহাপ্রভুকে। এবার বিনা পয়সায় চাপা যাবে বললে তার ভালো করে বসতে দেবে না, কাঁতারে কাঁতারে লোক এসেছে। কেউ কারো কোলটা বলছে এই তোর কোলে আমি একটু বসবো, আমাকে একটু কোলে নিত। কেউ কারো ঘাড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কেউ কারো পাশে দাঁড়িয়েছে, কেউ কারো কোলে বসেছে। এই করে 400 জনের নৌকায় 700-800 জন চড়ে বসেছে। ধরে নিন, লীলাটি বুঝতে সুবিধা হবে। এবার 400 জনের নৌকায় যদি 400 জন চড়তো ও ভক্তমণ্ডলী, তাহলে কি হতো? নৌকা জল থেকে 1 ফুট ওপরে নৌকাটি থাকতো। 400 জনের নৌকায় যদি 400 জন চড়তো, 400 জনের নৌকায় যদি 700 জন চড়ে বসে, তাহলে কি হবে? নৌকা আরো ভারী হবে, ভারীতে নৌকা আরো জলে ঢুকেছে। এবার ধরে নিন 2-3 ইঞ্চি ওপরে, জল থেকে 2-3 ইঞ্চি ওপরে নৌকাটি রয়েছে। সেই রকমের নৌকা নিয়ে মহাপ্রভু চলে যাচ্ছেন গঙ্গার দিকে। কিভাবে?
প্রিয় গদা ধর সঙ্গে, প্রিয় গদা ধর সঙ্গে, প্রিয় গদা ধর সঙ্গে, প্রিয় গদা ধর সঙ্গে, আজ প্রিয় গদা ধর, গদা ধর, প্রিয় গদা ধর, গদা ধর সঙ্গে, প্রভু আমার পুরব রভস রঙ্গে, প্রিয় গদা ধর সঙ্গে, পুরভুর ভূষরঙ্গে, প্রভু আমার নৌকায় বসিয়া করে কেলি, নৌকায় বসিয়া করে কেলি, প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরবর অবসরঙ্গে নৌকায় বসিয়া করে কেলি। ও ভক্তমণ্ডলী, মহাপ্রভু নৌকা চালাচ্ছেন, কারো দিকে তাকাচ্ছেন না। 400 জনের নৌকায় 700 জনকে চাপিয়েছেন, কারো দিকে তাকাচ্ছেন না, শুধু গদাধরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নৌকা চালাচ্ছেন। বাকিদের ভালো লাগবে? মনে করুন এখানে যতজন কীর্তন শুনতে বসেছেন, যতজন বসে আছে, আমি যদি আপনাদের কারোর দিকে না তাকিয়ে গোটা কীর্তনটা, এই আমার এই ছোট্ট ভাই সুশোভন, আপনাদের এখানকার ছেলে, আমাদের শিউড়ির জামাই আবার, বুঝেছেন, ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যদি গোটা কীর্তনটা করি, আপনাদের ভালো লাগবে? ধর ধর ধর, দেখো পরিচিত লোক পেয়ে গেছে, ওই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কীর্তন করছে গো, লোকে বলবেন, আপনারা বলবেন না? বাপ্পাদিত্য ওই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কীর্তন করছে, আপনারা বলবেন? ঠিক তেমনভাবে মহাপ্রভু নৌকাতে যারা চেপেছে, তারাও, তাদেরও ভালো লাগছে না, কারণ মহাপ্রভু শুধু গদাধরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নৌকা চালাচ্ছে। 400 জনের নৌকায় 700 জন চাপিয়েছেন, কিন্তু কারোর দিকে তাকাচ্ছেন না, শুধু গদাধরের দিকে তাকিয়ে। বললো গদাধরের দিকে তাকিয়ে নৌকা চালাবেন না ভক্তমণ্ডলী? এই গদাধর পূর্বজন্মে ছিলেন শ্রীমতী রাধারানী। নিতাই গৌর হরি হরি বল। রাধা গোবিন্দ মিলিত তনু গৌরাঙ্গ হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। রূপটি দেখতে কেমন হয়েছে দেখার জন্য আর এক অংশে রাধারানী গদাধর রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই গদাধরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নৌকা চালাচ্ছেন। প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরব রভস রঙ্গে, নৌকায় বসিয়া করে কেলি। কেলি মানে খেলা, ভগবানের লীলা। তা ভগবান লীলা করছেন নৌকায় বসে বসে। কি লীলা হচ্ছে বলুন তো? 400 জনের নৌকায় কজন চেপেছে বললাম? 700 জন। হ্যাঁ, এই 2-3 ইঞ্চি ওপরে নৌকা আছে জল থেকে। এবারে মাঝ গঙ্গার জলে যেই না নৌকা একটু জোরে জোরে হাওয়া দিচ্ছে না, নৌকা যেই না দুলতে শুরু করেছে মাঝ গঙ্গার জলে, হচ্ছে কি বলুন তো? ওই গঙ্গাতে হাওয়ার তোরে গঙ্গার জলে ঢেউ উঠছে। সেই ঢেউগুলো যখন নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লাগছে, 2-5 লিটার করে জল নৌকার ভিতরে ঢুকছে। ঢুকবে না? কানাই কানাই যদি নৌকা থাকে, এই 2 ইঞ্চি ওপরে নৌকাটা জল থেকে। এবার যখন হাওয়া দিচ্ছে নৌকা তো দুলছেই, আবার বড় বড় নৌকাতে ওই গঙ্গার জলে ঢেউ তৈরি হয়ে যাচ্ছে হাওয়াতে, আর সেই ঢেউ এসে ওই নৌকার গায়ে যেই না লাগছে, নৌকার ভেতরে 5-10 লিটার করে জল ঢুকছে। প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরবর অবসরঙ্গে নৌকায় বসিয়া করে কেলি। কেমন খেলা খেলছেন দেখো, ডুবু ডুবু করে না তার সঙ্গে বহয়ে বিষমবা। ডুবু 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 করে না বহয় বিষমবা। দেখো ডুবু 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 করে না, না মানে নৌকা, বহয়ে বিষমবা, বা মানে বাতাস। ডুবু ডুবু করে না বহয় বিষমবা। তাই দেখি হাসে গোরা বনমালী, দেখি হাসে গোরা বনমালী, বনমালী। দেখি হাসে গোরা বনমালী। ডুবু ডুবু করে না, নৌকাটা ডুবু ডুবু করছে
করছে, বহয়ে বিষমবা, বাতাস এদিক ওদিক থেকে বইছে, সবাই ভয়ে ভীত। 10-20 লিটার জল যদি ঢোকে সবাই ভয়ে ভীত, নৌকা ডুব্বো ডুব্বো করছে। দেখি হাসে গোরা বনমালী, গৌরহরি হাসছেন। ও ভক্তমণ্ডলী, এরকম দশা যদি আমাদের কপালে কোনোদিন জোটে কি হবে বলুন তো দেখি। মনে করুন এই হরিনারায়ণপুর থেকে বাস ছাড়ছে পুরীধাম, ধরে নিন। এই পুরীধাম কে যাবে কে যাবে, গ্রাম থেকে অনেকজন বাস ছাড়ে না, এই পুরীধাম যাবে পুরীধাম যাবে, বললো হ্যাঁ আমি আমরা যাবো, আমাদের টিকিট রেখো, এই বলে টাকা পয়সা দিয়ে বাসে করে পুরী যাচ্ছেন। মাঝ রাতে বাসে চড়েছেন, এই যাচ্ছেন যাচ্ছেন, বাস চলছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভোরের বেলা বুম, ভোরের বেলা একটি বিকট শব্দ। দেখলেন আপনার পাশের সিটের লোক আপনার ঘাড়ের ওপর পড়ে রয়েছে, আপনার কপাল ফেটে গেছে, ঝরঝর ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। জগন্নাথের কৃপায় কেউ প্রাণে মারা যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যিনি বাস চালাচ্ছিলেন, খুব মন দিয়ে ভাববেন একবার, খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যিনি বাসটা চালাচ্ছিলেন তিনি বাস চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অমনি বিরাট বড় গাছের সঙ্গে বাসটির ধাক্কা হয়ে গেছে বলে আপনাদের কারোর কপাল ফুটেছে, কারোর পা মুচকেছে, কারোর হাত ভেঙেছে। এই সবাই যন্ত্রণায় ছটফট ছটফট করছেন। সবাইকে ওই বাইরে, বাস থেকে বাইরে বার করে ওই মনে করুন আসনের মধ্যে সবাইকে বসতে দিয়েছে, শতরঞ্জি পেরে বা কম্বলের আসনের ওপর সবাইকে বসতে দিয়েছে। কেউ শুয়ে শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, হাত ভেঙেছে, পা ভেঙেছে। এমন সময় ওই বাসের চালকটি যদি এসে বলে হ্যাঁ কেমন হয়েছে, আজ যাবে পুরীধাম, কি দশা হবে? ওই বাসের চালকটি যদি আপনার সামনে এসে মুচকি হেসে এসে বলে হ্যাঁ কেমন হয়েছে, আজ যাবে পুরীধাম, কেমন হয়েছে, হাসতে হাসতে যদি বলে, আপনারা কি বলবেন? বেটা তোর জন্য হলো আমার হাত পা ভাঙলো, আমাদের মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে, তুই কিনা হাসছিস, মার মূর্তি করে এগিয়ে যাবো। বললো সাধারণ চালক হলেও ঘটনা করতে পারি, কিন্তু যিনি আজকে নৌকা চালাচ্ছেন, নৌকা ডুব্বো ডুব্বো করছে, তিনি হাসছেন, কিন্তু কারোর কোনো কিছু বলার ক্ষমতা নেই। কারণ যিনি নৌকাটি চালাচ্ছেন তিনি সাক্ষাৎ শ্রীমন মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু নৌকা চালাচ্ছে। আরও না বলতে পারার সবচাইতে বড় কারণ, সব বিনা পয়সার খরিদ্দার, তাই না? পয়সা দিয়ে চাপলে পরে দু চার কথা শোনানো যেত, সব বিনা পয়সার খরিদ্দার, কারোর কোনো কিছু বলার ক্ষমতা নেই, সবাই ভয়ে ভীত। কিন্তু ওই নৌকাতে এমন একজন ছিলেন যিনি মহাপ্রভুকে পর্যন্ত ধমক দিয়ে কথা বলতে পারতেন। তিনি কে বলুন তো? তিনি বীরভূমের বীর, মাটির রত্ন, পাগলা প্রভু নিতাই চাঁদ ছিলেন ওই নৌকায়। নিত্যানন্দ প্রভু এসে মহাপ্রভুর দিকে তাকিয়ে বলছেন, এই ভাইনিমা, ছি 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 ছি, তোর লজ্জা করে না? বলে কি হয়েছে দাদা? বলে আমি ভাবতাম গোটা নদিয়া নবদ্বীপের সবচাইতে বড় পণ্ডিত তুই, আমাকে সবাই বলে পাগলা নিতাই, তোকে বলে পণ্ডিত নিমাই। আমাকে পাগলা নিতাই বলে কারণ আমি ষাঁড়ের পিঠে চেপে চেপে ঘুরে বেড়াই, যার তার থালাতে গিয়ে খেতে বসে যাই, আমি ওই গঙ্গার জলে কুমিরের পিঠে চেপে যাই, অনেক ঘটনা রয়েছে নিতাই চাঁদ। আমাকে সবাই বলে পাগলা নিতাই, তোকে বলে পণ্ডিত নিমাই। হ্যাঁ রে, তোকে বলবে না সারা বাংলার বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরিকে একটা গঙ্গা শ্লোক পাঠ করতে গিয়ে হারিয়েছিস তুই। ভক্তমণ্ডলী জানেন তো এটা? সারা বাংলার বিজয়ী পণ্ডিত, খুব মন দিয়ে এই তত্ত্বটি শুনে নি, সারা বাংলার বিজয়ী পণ্ডিত, গোটা বাংলাতে যত পণ্ডিত ছিলেন সবাইকে হারিয়ে হারিয়ে কেশব কাশ্মীরি একবার নদিয়া নবদ্বীপে এসেছিলেন। এসে কি বলেছিলেন, এই শুনেছি নাকি এই নদিয়া নবদ্বীপে বড় বড় পণ্ডিতের বাস, এখানে কোনো পণ্ডিত আছো নাকি যে শাস্ত্র নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করবে? যদি পারো তাহলে এসো শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করবে, আর যদি না পারো আগে ভাগে মানপত্র দিয়ে লিখে দাও আমি হার স্বীকার করলাম। বেশিরভাগ পণ্ডিত ভয়ে লিখে দিল আমি নিমাই পণ্ডিতের কাছে হার স্বীকার, ওই কেশব কাশ্মীরির কাছে হার স্বীকার করলাম। বেশিরভাগ পণ্ডিত লিখে দিলেন। এবার কেশব কাশ্মীরির অহংকার তো আরও বেড়ে গেল, বলে এই নদিয়া নবদ্বীপে আর কোনো পণ্ডিত বাকি নেই তো যাকে আমার হারাতে হবে? একজন বলে উঠলেন, আর একজন রয়েছেন। সে আবার কে? বলো সে হচ্ছে পুরন্দর জগন্নাথ মিশ্রের তনয় বিশ্বম্ভর মিশ্র, আমাদের নিমাই পণ্ডিত। আমাদের নিমাই পণ্ডিত এখনো বাকি আছে। বলো নিমাই পণ্ডিত ও আবার কোথা থাকে? বলো ওই যে গঙ্গার তীরে টোল দেখছেন। ও ভক্তমণ্ডলী, তখনকার দিনে তো আর প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল ছিল না, টোলে পড়াশোনা করানো হতো, টোল। তাই ওই যে টোল দেখছেন গঙ্গার তীরে, ওই টোলের মধ্যে বাচ্চা ছেলেদের পড়াচ্ছে। এই কেশব কাশ্মীরি ছুটতে ছুটতে গিয়ে বলছেন, বাবা তুমি তাহলে সেই নিমাই পণ্ডিত? মহাপ্রভু বললেন, হ্যাঁ আপনার পরিচয়?
আমি সারা বাংলার বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরি। মহাপ্রভু বললেন, অহোভাগ্য, আমার কি ভাগ্য আজকে! শুধু আমার নয়, আমার টোলের এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোরও ভাগ্য। আপনার মতো এত বড় পণ্ডিত আমার টোলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। হ্যাঁ গো, এই বাচ্চা ছেলেগুলোকে যদি আপনি দু চারটে কথা বলেন, প্রবচন দেন, তাহলে বাচ্চাগুলো শুনে তো আনন্দ পায়, তাদের শিক্ষাও পারে। ও কেশব কাশ্মীরি বলছেন, কি বলবো বলো তো দেখিনি মাই। খুব মন দিয়ে শুনবেন, কি বলবো বলো তো দেখিনি মাই। মহাপ্রভু বলছেন, কেন? আমার টোলের পাশ দিয়ে গঙ্গা নদী বয়ে চলে, সেই গঙ্গাকে নিয়ে কিছু বলুন। বলো, শোনো নিমাই, আমি মুখস্থ করা কোনো শ্লোক বলতে ভালোবাসি না, আমি শ্লোক বানিয়ে বানিয়ে বলতে ভালোবাসি। খুব মন দিয়ে শুনবেন, আমি বড় পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরি বলছেন। অহংকার হলে কি হয় দেখুন, আমি সারা বাংলার বিজয়ী পণ্ডিত, আমি শ্লোক বানিয়ে বানিয়ে বলতে ভালোবাসি। এই বলে ঝড়ের বেগে শ্লোক বলে গেলেন, সংস্কৃত শ্লোক গঙ্গাকে নিয়ে। মহাপ্রভু এবার করজোর করে বলছেন, ও কেশব কাশ্মীরি পণ্ডিত মশাই, আপনি তো শ্লোক বললেন, এই শ্লোকের যদি ব্যাখ্যা করে না বুঝিয়ে দেন, আমার বাচ্চা ছেলেগুলো বুঝবে কি করে? ও নিমাই, প্রথমেই বলেছে আমি মুখস্থ করা শ্লোক বলতে ভালোবাসি না, আমি শ্লোক বানিয়ে বানিয়ে বলতে ভালোবাসি। কখন কি বলেছি আর মনে আছে নাকি? বানিয়ে বানিয়ে বলেছি গঙ্গাকে নিয়ে শ্লোক। কখন কি বলেছি আর তো মনে নেই। এই মনে করুন, আপনারা যদি বলেন আমাকে যে বাপ্পাদিত্য, শুরু থেকে এসে পরপর পরপর কি কথা বললে আবার বলো তো দেখি, মূল জায়গাগুলো বলে দিতে পারবো, কিন্তু পরপর পরপর কি বলেছি আর মনে রয়েছে? আর তো মনে নেই। সেই রকম কেশব কাশ্মীরি বলছেন, ও নিমাই, গঙ্গাকে নিয়ে কখন কি বলেছি আর তো মনে নেই। মহাপ্রভু তখন করজোর করে বলছেন, মা সরস্বতীর বরে তুমি জইছে কবিবর, তারই বরে আমি ওইছে শ্রুতিধর। চৈতন্য চরিতামৃতের পয়ার কবিরাজ গোস্বামী কলম দিচ্ছে। মা সরস্বতীর বরে তুমি জইছে কবিবর, তারই বরে আমি ওইছে শ্রুতিধর। তুমি মা সরস্বতীর বরে যেমন কবিবর মানে কবিশ্রেষ্ঠ হয়েছ, তারপরে আমি শ্রুতিধর, আমি শুনে শুনে সব মুখস্থ রাখতে পারি। বুঝেছো? সব শুনে শুনে মুখস্থ রাখতে পারি। বলো কি নিমাই? বলো, হ্যাঁ, আমার সব মনে আছে। এই বলে ঝড়ের বেগে বলা শ্লোক মহাপ্রভু আবার পুনরায় আওড়াতে শুরু করেছেন। महत्यं गंगाया सततमिदम भाति नितरा जद्वेष श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति शुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मीरीवा सुरनरै अर्च चरण भवानी भरतुर्जा शिरसि विभव अद्भुत गुण। চিন্তা করে কেশব কাশ্মীরির মাথায় হাতে, কি রে বাবা, আমি ঝড়ের বেগে শ্লোক বললাম, নিমাই শুনে শুনে সব মুখস্থ করেছে। বললো, শুধু মুখস্থ নয়, আপনার বলা শ্লোকে 5-5টা ভুল রয়েছে। খুব মন দিয়ে শুনুন, 5-5টা ভুল। অবিবিষ্ট বিধেয়াংশ দুই ঠাঁই চিহ্ন, বিরুদ্ধমতি ভগ্নাক্রম এই দোষ তিন। চরিতামৃতের পয়া। অবিবিষ্ট বিধেয়াংশ দুই ঠাঁই চিহ্ন, বিরুদ্ধমতি ভগ্নাক্রম এই দোষ তিন। আপনার বলা শ্লোকে 5টা ভুল রয়েছে অলঙ্কার শাস্ত্রের। দু একটা আপনাদের সামনে বলে দিই, তাহলে কি করে হারিয়েছিলেন বুঝতে পারবেন মহাপ্রভু কি করে হারিয়েছিলেন। বলেন, আপনার বলা শ্লোকে ভগ্নাক্রম দোষ রয়েছে। ভগ্নাক্রম কাকে বলে শুনে নিন। আপনার বলা এই 4 লাইনের গঙ্গা শ্লোক, তাতে 3 লাইনে রয়েছে অনুপ্রাস অলঙ্কার। অনুপ্রাস অলঙ্কার কাকে বলে? ওই যে রূপলীলায় আপনারা শুনেছেন না, কথা বলি, দামিনী দামো দমন রুচি দর্শনে দূরে গে ও দরপকি দাপ, কথা বলি শুনেছেন, দ দ দ দ দিয়ে শব্দগুলো, দয়ের অনুপ্রাস। ওই রকম গঙ্গাকে নিয়ে বলা শ্লোকে 4 লাইনের শ্লোক, 4 লাইনের মধ্যে 3 লাইনে রয়েছে অনুপ্রাস অলঙ্কার। দেখুন অলঙ্কারগুলো কেমন আছে। মহত্যং, তয়ের অনুপ্রাস দেখুন প্রথম লাইনে, महत्यं गंगाया सततमिदमभाति नितरां, त त त त দিয়ে শব্দগুলো। দ্বিতীয় লাইনে কোনো অনুপ্রাস নেই, যদ্বেষ শ্রী বিষ্ণু চরণ কমলোৎপত্তি শুভগা, কোনো অনুপ্রাস নেই। তৃতীয় লাইনে রয়ের অনুপ্রাস দেখুন, র র দিয়ে শব্দগুলো। দ্বিতীয় শ্রী লক্ষ্মী রিব সুর নর অর্চ চরণা। চতুর্থ লাইনে ভয়ের অনুপ্রাস, ভবানী ভরতুর্যা শিরসি বিভবা অদ্ভুত গুণ। আপনার বলা 4 লাইনের শ্লোকে 3 লাইনে অনুপ্রাস, 1 লাইনে নেই, একে বলা হয় ভগ্নাক্রম দোষ। আপনার বলা শ্লোকে রয়েছে বিরুদ্ধমতি দোষ, এটা আরো সহজ বুঝতে মায়েরা। বিরুদ্ধমতি দোষ কাকে বলে? মনে করুন বক্তা বলছে এক, শ্রোতা যদি উল্টো বোঝে তাকে বলা হয় বিরুদ্ধমতি দোষ। বক্তা বলছে এক, শ্রোতা উল্টো বোঝে যদি। আপনি গঙ্গাকে নিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, ও কাশ্মীরি বাবু,
আপনি গঙ্গাকে নিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন ভবানী ভরতুর্যা শিরসি বিভবাত বোধাত গোণা, শিবের স্ত্রীর স্বামীর মাথা দিয়ে গঙ্গা বের হয়। আমি যদি বলি এই মল্লিক বাবুর স্ত্রীর স্বামীকে আমি এই পথ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলাম, বা হালদার বাবুর স্ত্রীর স্বামীকে আমি এই পথ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলাম, লোকে কি ভাববে? ওই হালদার বাবু তার বউ আবার একটা বিয়ে করেছে, সেই স্বামীটা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, লোকে ভাববে না? আপনি বললেন শিবের স্ত্রীর স্বামীর মাথা দিয়ে গঙ্গা বের হয়, মানে শিবের স্ত্রী, লোকে ভাবে শিবের স্ত্রী দুর্গা, সেই দুর্গা আবার একটা বিয়ে করে ফেলেছে, সেই স্বামীটার মাথা দিয়ে গঙ্গা বের হয়। আপনি সরাসরি শিবের বললেই পারতেন, একে বলা হয় বিরুদ্ধমতি দোষ। তা সারা বাংলার বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরিকে হারিয়েছিস নিমাই, তুই এত বড় পণ্ডিত, লোকে তোকে বলে তুই পণ্ডিত নিমাই। নিতাই চাঁদ বলছেন তোকে বলে তুই পণ্ডিত নিমাই, আর আমাকে বলে আমি পাগলা নিতাই। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস ভাই নিমাই, গোটা নদিয়া নবদ্বীপের সবচাইতে আস্ত পাগল যদি কেউ থেকে থাকে সেটা তুই ভাই। কি বললে দাদা? আমাকে পাগল বললে? বলো পাগল বলবো না, হ্যাঁ রে, 400 জনের নৌকায় মনে করুন, ওই যে ধরে নিতে বলেছি, 400 জনের নৌকায় 700 জন চড়িয়ে এনেছিস, প্রথমেই পাগলামি। মানে যত লোকের ক্ষমতা ছিল তার চাইতে বেশি লোক চাপিয়েছিস নৌকায়, তা প্রথমেই পাগলামি। পাগলামি আরো বেশি কি, মাঝ গঙ্গার জলে এসে নৌকা ডুববো ডুববো করছে, সবাই প্রাণের ভয়ে ভীত, আর তুই হাসছিস, লোকে তোকে পাগল বলবে না? মহাপ্রভু করজোর করে বলছেন দাদা গো, আজ যে আমি কেন হাসছি আর কেউ না জানুক, তোমার তো জানার কথা। বলে কেন হাসছিস তুই? আমাকে একটু খুলে বলতো দেখি। শোন, আমার পড়াশোনা করার সময় হয়নি, 12 বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছি, ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্র ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছি, তোর মতো অত বড় পণ্ডিত আমি নই, আমাকে একটু খুলে সহজ করে বল কেন তুই হাসছিস। বলে দাদা গো, আমি আজ কেন হাসছি জানো? চেয়ে দেখো একবার আমার নৌকার যাত্রীদের পানে। একদিন এদের প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলেছি, ভাই রে ভাই, দুর্লভ এই মনুষ্য জন্ম পেয়েছো, হরি বলার মতো বদন পেয়েছো, প্রাণ ভরে একবার হরি বল বলো। আপনারা তো কত সুন্দর হরি বল বলে দিলেন। মহাপ্রভু বলছেন এই যে যারা যাত্রী না চেপে রয়েছে দাদা, এদেরকে হরিবোল বলতে বলেছি। এরা কি করেছে জানো? মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেছে, মরা ফেলা নাম বলো হরি, হরিবোল, বলো হরি, হরিবোল, ও নাম বলবো না, ও নাম বলবো না। আজকে তাকিয়ে দেখো, 400 জনের নৌকায় 700 জন, যখনই মাঝ গঙ্গার জলে এসে নৌকার ভেতর 10 লিটার করে জল ঢুকছে, হরিবোল হরিবোল, প্রভু বাঁচাও, হরিবোল হরিবোল। আমার তাই হাসি পেয়েছে, তাই হাসি পেয়েছে, আমার তাই হাসি পেয়েছে, আমার তাই হাসি পেয়েছে। সবাই প্রাণের ভয়ে, সবাই প্রাণের ভয়ে, প্রাণের ভয়ে, সবাই প্রাণের ভয়ে হরি বলিছে, সবাই প্রাণের ভয়ে, সবাই প্রাণের ভয়ে হরি বলিছে। সেদিন পায়ে ধরেছি কেউ বলেনি হরি হরি, ভয়ে হরি বলেছে, পায়ে ধরেছি কেউ বলেন, প্রাণের 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 ভয়ে হরি বলেছে, তাই হাসি পেয়েছে, আমার তাই হাসি পেয়েছে। দেখো দেখো, জগজন চিত্ত চোর। আরো কি হয়েছে? সবাই প্রাণের ভয়ে হরিবোল বলছে। আরো সভা কেমন হয়েছে জানেন? নদিয়া নবদ্বীপের ও মায়েরা, মনে করুন আপনার আত্মীয়টা নৌকায় চেপেছে, আপনি চাপতে পারেননি, যখন দেখছেন মাঝ গঙ্গার জলে নৌকা ডুব্বো ডুব্বো করছে, আপনি কি করছেন? ওই তীরে থেকে, গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে হরিবোল, প্রভু বাঁচাও ওদের, হরিবোল হরিবোল হরিবোল। মানে নৌকায় যারা চেপে আছে তারা বাঁচার জন্য হরিবোল বলছে, আর যারা ডাঙাতে রয়েছে তারা বাঁচানোর জন্য হরিবোল বলছে। দেখো চৌদিকে উত্তরল ঘন ঘন হরিবোল, চৌদিকে উত্তরালে ঘন ঘন হরিবোল, চৌদিকে উত্তরালে ঘন ঘন হরিবোল, চৌদিকে উত্তরল ঘন ঘন হরিবোল, চৌদিকে উত্তরালে ঘন ঘন হরিবোল। দুকুলে আহা দুকুলে নদীয়ার লোক দেখে, দুকুলে নদীয়ার লোক দেখে, আহা দুকুলে নদীয়ার লোক দেখে, দুকুলে নদীয়ার লোক দেখে, এমন ভুবন মোহন নাইয়া দেখিয়া বিবশ হইয়া, ভুবন মোহন নাইয়া দেখিয়া বিবশ হইয়া, ভুবন মোহন নাইয়া দেখিয়া
দেখি আমি বশ এমন হইয়া ভুবন মোহন নাইয়া দেখি আমি বশ হইয়া ভুবন মোহন নাইয়া দেখি আমি বশ হইয়া যুবতী ভুলিল লাখে লাখে যুবতী ভুলিল লাখে লাখে আজ নদিয়ার নাগরিকগণ মহাপ্রভুর কাণ্ডারি ভাব দর্শন করছেন, বলছেন ও নাগরী, আহা, আমরা এমন নাবিক দেখি না, এমন নাবিক দেখি না, এমন নাবিক দেখি আমরা না, এমন নাবিক দেখি না, এমন আছে বলো শুনি নাই, এমন নাবিক দেখি না, এমন আছে বলেও শুনি না, এমন নাবিক দেখি না, এমন নাবিক আছে বলো শুনি নাই। যে টাকা পয়সা নাই না এমন নাবিক দেখেছেন কোনোদিন? আমরা জানি নৌকায় খেয়া পারাপার করতে গেলেই পয়সা দিতে হয়, কিন্তু এ নাবিক এমন নাবিক, টাকা পয়সা নাই না, আবার এমন নদী পার করায় যে নদীটার নাম ভব সমুদ্র, সংসার সমুদ্র পার করিয়ে নেয়, কিন্তু কোনো টাকা পয়সা নাই না। আমি এমন নাবিক দেখি না, এমন নাবিক দেখি না, এমন আছে বলো শুনি নাই, এমন নাবিক দেখি না, এমন আছে বলো শুনি নাই, এমন নাবিক দেখি না, এমন আছে বলো শুনি নাই। শুধু নাম নিলেই পার করে, আছে বলো শুনি নাই, নাম নিলে পার করে, আছে বলো শুনি নাই, নাম নিলে পার করে, আছে বলো শুনি নাই, নাম নিলে পার কর, 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 আছে বলো শুনি নাই, এমন নাবিক দেখি না। শেষের দিনে যদি একবার হা গৌর প্রাণ গৌর, হা কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ বলে ডাকতে পারি, এ নাবিক এমন নাবিক, নাম নিলেই ভব সমুদ্র পার করিয়ে দেয় তাকে। যদি শেষের দিনে একবার তাকে ডাকার মতো করে ডাকতে পারি। এই যে উত্তরগোষ্ঠ লীলায় আপনারা শুনলেন না, উত্তরগোষ্ঠ লীলার আসল তাৎপর্য কি? ঘরে ফেরার গান, তাই তো? ভগবান যেমন গোচারণে নবলক্ষ ধেনু নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছেন, আমাদেরকেও একদিন সব ত্যাগ করে আমার ঘরে ফিরে যেতে হবে। সেদিন যেন যাওয়ার সময় তোমার গুণগান করতে করতে চলে যেতে পারি, সেদিন যেন যাওয়াটা যাওয়ার মতো করে যাওয়া হয়। কৃষ্ণ যদি চলে যায় চেনা যায় চরণে, আর ভক্ত যদি চলে যায় চেনা যায় মরণে। মরণ দেখলে বোঝা যাবে তিনি কেমন ভক্ত ছিলেন, বুঝেছেন? যাওয়াটা যেন যাওয়ার মতো করে যেতে পারি। ওরে এমন নাবিক তো আমরা জীবনে কোনোদিন দেখিনি, তার এত সুন্দর রূপ। নদিয়া নাগরিকগণ একে অপরের দিকে তাকিয়ে বলছেন, এই আমার গোরা যদি হতো কালো। আহা, দেখুন ইচ্ছা, দেখুন নদিয়া নাগরীদের, আমার গোরা যদি হতো কালো, 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 আমি যত্ন করিয়া, আহা, আমি কাজল করিয়া নয়নে পরিতাম, কাজল করিয়া নয়নে পরিতাম, কাজল করিয়া নয়নে পরিতাম, কাজল করিয়া নয়নে পরিতাম, আমায় দেখা তো কত না ভালো সজনী রে, গোরা যদি হতো কালো, গোরা যদি হতো কালো, গোরা যদি হতো কালো, আমার গোরা যদি হতো পাখি, গোরা যদি হতো পাখি, আমার গোরা যদি হতো পাখি, গোরা যদি হতো পাখি, আমি যত্ন করিয়া, আমি হৃদয় পিঞ্জিরায় রাখিতাম সাদরে, হৃদয় পিঞ্জিরায় রাখিতাম সাদরে, আমি হৃদয় পিঞ্জিরায় রাখিতাম সাদরে, হৃদয় পিঞ্জিরায় রাখিতাম সাদরে, মনহি শিকলে বাঁধি, গোরা যদি হতো পাখি, গোরা যদি হতো পাখি, গোরা যদি হতো পাখি, আমার গোরা যদি হতো মধু, গোরা যদি হতো মধু, আমার
গোরা যদি হতো মধু আমার গোরা যদি হতো মধু জ্ঞান দাসে কহে আস্বাদ করিয়া 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 দেখো কত মজিত কুলের বধূ গোরা যদি নিতাই গৌর হরি হরি বল। গোরা যদি হতো মধু গোরা যদি হতো মধু তাই জগজন চিত চোর গৌরাঙ্গ সুন্দর মোর জগজন চিত চোরে গৌরাঙ্গ সুন্দর মোর জগজন চিত চোর গৌরাঙ্গ সুন্দর মোর জগজন চিত চোরে গৌরাঙ্গ সুন্দর মোর যা করে তাহাই পরতে কো জাগরে তাহাই পাউলতে গো জগজন চিত চোর গৌরাঙ্গ সুন্দর মোর যা করে তাহাই পরতেকো পরতেকো মানে কি বাংলা খুব কঠিন পরতেকো মানে প্রত্যক্ষ হ্যাঁ তো কোনোটাই গল্প নয় লীলায়া যত ঘটে ভাই আজও তো ঘটে যে ভাই লীলা ও লীলায়া যত ঘটে ভাই আজও তো ঘটে যে ভাই লীলা করে নদের নিমায়া যত ঘটে যে ভাই লীলা করে নদ্রিনী মায়া যত ঘটে ভাই লীলা করে নদ্রিনী মায়া যত ঘটে ভাই লীলা করে নদ্রিনী মায়া যত ঘটে দেখো ভাই অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গোরা রায় কোন কোন ভাগ্যমানে দেখিবারে পায় অত্যা প্রিয় সেই লীলা করেন গোরা রায় কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় অত্যা প্রিয় সেই লীলা করেন গোরা রায় কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় লীলায়া যত ঘটে ভাই আজও তো ঘটে ভাই যত ঘটে ভাই আজও তো ঘটে এই ভাই লীলা করে নদের নিমায়া যত ঘটে ভাই লীলা করে নদ্রিনী মায়া যত ঘটে ভাই তাহলে অত্যাপিও সেই লীলা করেন গোরারা কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পাই কোন ভাগ্যবান আমরা পাই না কেন সবাই পাই না কেন কোন ভগবান ভগবানের লীলা দর্শন করতে পাচ্ছেন গৌরহরি রাজলীলা হচ্ছে আমরা কেন পাই না বলো পরের লাইন দুটিতে স্পষ্ট করা হলো কেন পাই না প্রথম লাইন দুটি সব আসলেই শুনতে পাই তাই না অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গোরা রায় কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় কেন পাই না সবাই জানো পরের লাইনে বলা হচ্ছে অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধুলিতে কেমন সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে যার চোখের সামনে বিষয়ের ধূলিকণা রয়েছে সে ভগবানের পরতত্ত্বে লীলা দর্শন করবে কি করে তাই জগজন চিত চোর গৌরাঙ্গ সুন্দর মোর যা করে তাহাই পরতে কো জগজন চিত চোর গোটা জগতের চিত্ত যিনি চুরি করে নেন তিনি আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর গোটা জগতের চিত্ত চুরি করে নেন গৌরধন আমার এমন ধন তাই তো ওই যে বর্ধমান জেলার একজন বিখ্যাত পদকর্তার একটি পদাবলী আছে আমার গৌরহরি এমন ধন নদীয়ার নাগরিগণ কেঁদে কেঁদে বারবার বলে আহা আমি গৌর রত খুব মন দিয়ে শুনলেন পদাবলী আমি গৌর রত করে যত রাখবো হিয়ার মাঝে গৌর বরণ ভূষণ পরব যেখানে যেমন সাজে আমি গৌর রত করে যত রাখবো হিয়ার মাঝে গৌর বরণ ভূষণ পরব যেখানে যেমন সাজে সজনী আমি গৌর বরণ ফুলের ঝাপা লোটন বাঁধব চুলে সজনী রে গৌর বরণ ফুলের ঝাপা লোটনে বাঁধব চুলে সজনী রে গৌর বরণ ফুলের ঝাপা লোটন বাঁধব চুলে সজনী রে গৌর বরণ
ফুলের ঝাপা লোটন বাঁধব চুলে আমি গৌর বলে গৌরব করে পথে যাব চলে আমি গৌর বলে গৌরব করে পথে যাব চলে গৌর তোমার হলাম বলে গৌর তোমার হলাম বলে গৌর তোমার হলাম বলে গৌর তোমার হলাম বলে আজ তুমি গৌরাঙ্গ আমার হবে গৌর তোমার হলাম বলে তুমি গৌরাঙ্গ আমার হও হে গৌর তোমার হলাম বলে আমি গৌর বরণ গোরচনাই গোরা গোরা লিখব গাই সজনী রে গৌর বড় গরু ছনাই গোড়া দেখব গা গৌর বরণ গোরচনা গোরচনা জানেন তো গরুর নাকের ডগাই তৈরি হয় গোরচনা হলুদ রঙের দেখতে হয় ষোড়শোপচারে পুজো করতে গেলে গোরচনা দিতে হয় ভগবান এই গোরচনা সাথী নক্ষত্রের দিন গরুর মাথায় যদি শিশিরের জল পড়ে কোনো এক ভাগ্যবান ভাগ্যবতী গরুর নাকের ডগায় হলুদ রঙের পদার্থটি তৈরি হয় তাকে বলা হয় গোরচনা গৌর বরণ গোরচনায় আমি গোরা লিখব গাই সজনী রে গৌরে বড় গরু ছনাই গোড়া দেখব গা আমি গৌর বলে রূপ যৌবন সমর্পিব আমি গৌর বলে রূপ যৌবন সমর্পিব পাই 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 গৌর বলে রূপ যৌবন সমর্পিব আমি গৌর বলে রূপ যৌবন সমর্পিব পাই দেখো গৌর চান রূপের ফান পেতেছে ঘরে ঘরে দেখো গৌর চাঁদ রূপের ভান পেতেছে ঘরে ঘরে সতীপতি ছাড়ি দেহ দিতে সাদ করে সতীপতি ছাড়ি দেহ দিতে সাদ করে এই মাইমা কি বললে কি বললে সতী পতি ছাড়ি দেহ দিতে সাত করে হ্যাঁ গো এই সতী যদি পতি ছেড়ে দিয়ে গৌর বলে চলে যায় তোমরা কিছু বলবে না পদকর্তা বলছেন তোমরা কিছু বলবে না হ্যাঁ গো সতী সাতী নারীগুলো পতি ছেড়ে চলে যাচ্ছে গৌর বলে তোমরা কিছু বলবে না তোমরা কিছুই বলো রূপ সাগরে সকলই গেল ভেসে তোমরা কিছুই বলো রূপ সাগরে সকলে গেল ভেসে তোমরা কিছুই বলো রূপ সাগরে সকলে গেল ভেসে এত সুন্দর পদাবলী যিনি রচনা করেছেন তিনি আবার বর্ধমান জেলার এমন এক জায়গার মানুষ ভক্তমণ্ডলী সেই বর্ধমান জেলায় একটা গ্রামে 250 জন কমপক্ষে পদকর্তার জন্ম এক গ্রামে 250 জন পদকর্তার জন্ম
সেই গ্রামটির নাম জানেন? শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ড গ্রামের নাম শুনেছেন? যে গ্রামে ছোট্ট রঘুনন্দন গোপীনাথকে নাড়ু খাইয়েছিলেন, জানেন না সে লীলা? পিতা মুকুন্দ কবিরাজ বলেছেন, ওরে রঘু, আমি চললাম চিকিৎসার কাজে, আমার গোপীনাথের সেবা তুই করিয়ে দিস। ওই দেখ তোর মা নাড়ু তৈরি করে রেখেছে, সব নাড়ুগুলো গোপীনাথকে খাওয়াবি। এবার ছোট্ট রঘু যেই না শুনেছে বাবা সেবা করার দায়িত্ব দিয়ে গেছে, কি আনন্দ, ঠাকুর সেবা করবো, ঠাকুর সেবা করবো। এসে গোপীনাথের চরণতলে বলছেন, গোপীনাথ নাড়ু খাও, ও গোপীনাথ নাড়ু খাও। গোপীনাথ কিছুতেই আর নাড়ু খাচ্ছে না। ও গোপীনাথ, তুমি যদি নাড়ু না খাও আমার বাবা বকাবকি করবে, আমাকে বারবার বলে গেছে যে সব নাড়ুগুলো গোপীনাথকে খাওয়াবি। ও দেখো, তোমার হাতে বাঁশি, চূড়া, দরজা খোলা, তুমি কি আর খেতে পারো? আমি কত বোকা ছেলে, দেখো। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বারবার বলছেন, গোপীনাথ এবার তো খেয়ে নাও, ও গোপীনাথ এবার তো খেয়ে নাও। বারবার মাথা কুড়ে কুড়ে যখন গোপীনাথের চরণতলে আছাড় খেয়ে গিয়ে পড়ছেন ছোট্ট রঘুনন্দন। ভক্ত বৎসল ভগবান কি আর রইতে পারেন? রঘুনন্দনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছেন, রঘু নাড়ু দে, ও রঘু, রঘুনন্দন নাড়ু দে। সব নাড়ুগুলো খেতে খেতে শেষের নাড়ুটা ধরে বলছে, দেখেছিস রঘু, সব নাড়ুগুলো খেয়ে ফেললাম আর তোকে খাওয়ালাম না, হ্যাঁ কত দেখি বলে গালটা চেপে ধরে একটা নাড়ু ভরে দিচ্ছেন রঘুনন্দনের মুখে। রঘুনন্দনটি চিবোতে চিবোতে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। এমন সময় মুকুন্দ কবিরাজ, রঘু কি খাচ্ছিস? বাবা ওই যে গোপীনাথকে সবগুলো নাড়ু খাইয়ে দিলাম, একটা গোপীনাথ আমাকে খাইয়ে দিয়েছে নাড়ু। মিথ্যাবাদী, আমার বাড়িতে শেষকালে মিথ্যাবাদী সন্তানের জন্ম হলো। না বাবা, আমি মিথ্যে বলিনি। এত বড় স্পর্ধা তোর, আমার সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলে বলছিস মিথ্যা বলিনি। এই যেই না রঘুনন্দনকে প্রহার করা শুরু হয়েছে, রঘুনন্দন চিৎকার করে বলছে, ওহে গোপীন, বাবা আমি মিথ্যা বলিনি, বাবা মিথ্যা বলিনি, আর মেরো না বাবা, আমি মিথ্যা বলিনি। রঘুনন্দনের মা ছুটতে ছুটতে এসে রঘুনন্দনকে জড়িয়ে ধরে রঘুনন্দনের বাবাকে বলছে, ছোট্ট ছেলে ভুল করে ফেলেছে, এত মারার কি আছে? হ্যাঁ, আমার বাড়িতে মিথ্যাবাদী সন্তান। রাত্রিবেলায় ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মধ্যে ছোট্ট রঘু বলছে, বাবা আমি মিথ্যা বলিনি, গোপীনাথ সব নাড়ু খেয়েছে, বাবা আমি মিথ্যে বলিনি। ঘুমের ঘোরে যখন এই কথা শুনছেন তখন মুকুন্দ কবিরাজ মনে মনে চিন্তা করছেন, তাহলে কি আমার কিছুতে ভুল হলো? তাহলে কি সত্যি সত্যি রঘু আমার আরাধ্য দেবতা গোপীনাথকে নাড়ু খাইয়েছে? সত্যি কি রঘুনন্দনের হাত থেকে গোপীনাথ নাড়ু খেয়েছে? পরের দিন আবার নাড়ুর থালা নিয়ে এসে বলছে, রঘু রে, আজ আমার কাজ আছে জানিস, আজ আমি সেবা করতে পারবো না, তুই গতকালকের মতো গোপীনাথকে নাড়ু খাওয়াস। না বাবা আমি যাবো না, গোপীনাথ সব নাড়ু খাবে আর আমাকে মার খেতে হবে। বলো, শুনে রাখ, আজ আর তোকে মারবো না, গতকালকের মতো গোপীনাথকে খাইয়ে দিস। আর শোন, দরজাটা যেন শক্ত করে ভেতর থেকে এঁটে দিস না, একটু ফাঁক রাখিস দরজায়, গোপীনাথ অন্ধকারে খেতে অসুবিধে হয় না, একটু ফাঁক রাখিস। এই বলে ছোট্ট রঘু মন্দিরের ভেতরে ঢুকেছেন, মুকুন্দ কবিরাজ বাইরে একপাশে দাঁড়িয়ে। রঘুনন্দন আবারও চিৎকার করে বলছেন, গোপীনাথ নাড়ু খাও। ও গোপীনাথ, জানো গতকাল তোমার জন্য বাবা আমাকে কত মেরেছে, তুমি নাড়ুকে নিয়ে একটা মুখে পুরে দিলে কেন? আজ আর আমি তোমার কাছ থেকে খাবো না, তুমিই শুধু একা খাও। এই বলে বারবার বলছেন, গোপীনাথ নাড়ু খাও, ও গোপীনাথ নাড়ু খাও। কিছুক্ষণ পর মন্দিরের ভেতর থেকে রঘুনন্দন নাড়ু দে। চমকে গেলেন মুকুন্দ কবিরাজ, কি কার কণ্ঠস্বর মন্দিরের ভেতর থেকে? তবে আমি যা ভাবছিলাম তাই। মন্দিরের দরজা খুলে বলছেন, রঘু রে, কার সঙ্গে তুই কথা বলছিস? ও রঘু, ও বাবা দেখো দেখো, গোপীনাথ নাড়ু খাচ্ছে। যেই না রঘুনন্দন স্পর্শ করলেন, দেখলেন কি অর্ধেকটা নাড়ু গোপীনাথ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদ্যপি শিখণ্ডপুরে অর্ধ নাড়ু আছে পরে দেখে যত ভাগ্যবান গণে। সেই গ্রামেরই পদকর্তার লেখায় সুন্দর পদাবলী, তোমরা কিছুই বলো রূপ সাগরে সকলই গেল ভেসে, তোমরা কিছুই বলো রূপ সাগরে সকলে গেল ভেসে। হইল
লোচন বলে নিতাই গৌর হরি হরি বল। ওই